قرار دے دیا گیا ہے، کیا کمنٹ کریں گے اس پہ آپ؟ اس کو انہوں نے آئینی قرار دے دیا گیا اور یہ 10-5 کی فل کورٹ نے سنا ہے اور 10-5 میجورٹی سے یہ مانا گیا. میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہمت کا کام اس نے کیا قاضی فائز عیسیٰ نے. دیکھیں اپنے اختیارات پہ انہوں نے یہ پابندی لگائی اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک لگائی اور یہ میں سمجھتی ہوں بہت بڑی بات ہے، جگرے کا کام ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ عداوت کوئی نہیں ہے اس کی جو مقننہ ہے. اگر مقننہ نے کوئی قانون بنایا ہے تو سوچ سمجھ کے ہی بنایا ہے، اور اگر اس سے یہ کچھ ہو جاتا ہے ہمارے اختیار کے اوپر کوئی پابندی بھی لگتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا ان کا قدم. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کرتی ہیں آج کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے؟ جی ہاں بالکل. اچھا، یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے جسٹس صاحبہ، پہلی مرتبہ لائیو سماعتیں ہوئی ہیں، ایک دلیل ایک قانونی عمل ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. تمام تر جو سماعتیں ہوئی ہیں اس کے بعد اب واضح طور پر کہا جا سکتا ہے قانونی طور پر یہ جو 10-5 کا فیصلہ ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بھی اس کو اپریشیٹ کرتی ہیں، واضح طور پر واقعی اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا کیونکہ پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے آج اس فیصلے کے بعد وہ واضح ہو گئی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ آئین کی بالادستی ہے پارلیمان کی نہیں، کیونکہ پارلیمان اور یہ جو ہماری ہے عدلیہ اور یہ ہماری انتظامی، یہ 3 ستون ہے ریاست کے، اور یہ آپس میں جب ہم آہنگی سے کام کریں تو یہ کام صحیح چلتا ہے ریاست کا، کیونکہ ان کی آپس میں عداوت تو کوئی ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ کام سارے جو ہیں یہ مل کے کرتے ہیں، آئین کی تشریح بھی مل کے کرتے ہیں اور آئین کے اوپر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی قانون ایسا نہ بنے جو آئین سے متصادم ہو اور جو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا مشکل نہ ہو. تو یہ انہوں نے ساری باتیں دی. اچھا جسٹس صاحبہ، یہ جو بڑے دلال کے بعد آج کا بڑا فیصلہ ہے، اس میں جو ریمارک سامنے آیا ہے اس میں چیف جسٹس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ فیصلے کا اطلاق جو ہے ماضی سے نہیں ہوگا. اس قانونی نقطے کی وضاحت کے بعد اب ہوگا کیا؟ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ بس اس کے اوپر جو آگے سے جو کیس آئے ہیں، دیکھیں نا کوئی لا جو ہے نا وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوتا. ریٹروسپیکٹیولی کا مطلب ہے کہ پیچھے سے نہیں ہوتا، پیچھے جو ہو چکا ہے اس پہ وہی قانون لگے گا جس کے اوپر اس وقت قائم تھا. اب یہ جو قانون بنا ہے یہ آگے سے ہر چیز کو لگے گا، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے فل کورٹ کو بٹھا لیا تاکہ کسی کو بعد میں کسی بات کی شکایت نہ ہو. ہر ایک کے ساتھ رائے لے لینا اور پھر مل کے فیصلہ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس پہ بھی ذرا وضاحت دیجیے گا، صرف 5 سماعتیں ہونا اور 5 سماعتوں کے بعد اتنا بڑا فیصلہ، اتنے بڑے نقطے کی جانب کا آ جانا، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو کہ سال ہر سال بند پڑے رہتے ہیں، ان پہ ہیئرنگز نہیں ہوتی ہیں، تو اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گی؟ آپ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے کا کہ جلدی کیسوں کو نپٹانا ہے، اور مقصد تو یہ ہے کہ دونوں فریقین کو، جو اس کے مخالف ہیں اور جو اس کے حق میں، سب کو سن لینا اور پھر فیصلہ دینا. جب سب کو سن کے فیصلہ دینا ہے تو نیچرلی وہ بھی ہم آہنگی سے کہ تمام کورٹ کو انہوں نے کانفیڈنس میں لیا، تو بہت اچھی بات ہے. جس میں تمام دستیاب ججز کو اس بینچ کے اندر شامل کیا جاتا ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ میں 15 ججز ہیں جو اس بینچ کا حصہ تھے. اس پر پھر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ جب تمام جج صاحبان اجتماعی دانش کے ساتھ کوئی فیصلہ کریں گے تو پھر اس میں نظر ثانی کی یا اپیل کا حق لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے اس قانون کو آئینی طور پر درست قرار دیا ہے. جبکہ ساتھ ہی سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو اپیل کا معاملہ ہے وہ ماضی سے اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ جہاں سے قانون کا نفاذ شروع ہوگا اس سے آگے جو فیصلے دیے جائیں گے آرٹیکل 184(3) کے تحت، وہ ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکے گی. تو یہ اب بڑا ایک تاریخی قدم ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین و قانون اور جو پارلیمنٹ ہے اس کی بالادستی کے لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ابھی جو سابق چیف جسٹس تھے عمر عطا بندیال، انہوں نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ ایک پارلیمنٹ کی جانب سے بنایا گیا تھا، اور سابق چیف جسٹس نے اس قانون کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا. جبکہ اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اپنے اختیارات کو سرنڈر کیا ہے تاکہ جو مطلق العنانیت ایک سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی جانب سے قائم کی گئی تھی کہ بینچز تشکیل نہیں دیے جاتے تھے،
सुप्रीम कोर्ट की जो इंतजामी फुल कोर्ट इजलास था वो तलब नहीं किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अमेंड नहीं किए जाते थे, जुडिशल कमीशन के जरिए जो जजेस की तकर्री का मामला था उसके ऊपर गुज़श्ता कई साल से वकला की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनकी जानिब से बार बार ये मुतालबा किया जा रहा था कि जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस की तैनाती के लिए भी एक बाकायदा क्राइटेरिया होना चाहिए, मैयार तय किया जाना चाहिए। तो उस पर भी अब ये उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के आने के बाद जुडिशल कमीशन के रूल्स भी उनमें भी तरमीम होगी और बाकायदा एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि कौन कौन से जो जज साहबान हैं वो जुडिशल कमीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट में उनको तैनात किया जाता है। तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान में इसको एक नए दौर का आगाज करार दिया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसकी बालादस्ती को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पहली बार शायद ये मौका आया है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए उसका बनाया गया कानून उसको अपहेल्ड किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है उसको आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया है। जी अच्छा सईद, आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 191 का हवाला भी दिया गया, इस पे थोड़ी सी वजाहत दीजिएगा हमें, इस बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाइल में उन्होंने जो अपील जो आर्टिकल 191 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अपील का हक है, जो मुकदमा सुनने का इख्तियार के हवाले से उनकी जानिब से आज बड़े अहम दलाइल दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो इख्तियारात की तकसीम का तस्वुर आईन पाकिस्तान में दिया गया है पार्लियामेंट की जानिब से उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की गई। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम नहीं किया और बल्कि उसके इख्तियारात में इजाफा किया है। पार्लियामेंट आइन के तहत कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकती जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात में किसी भी किस्म की कमी हो, जबकि अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से जो कानून साजी की गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तकसीम नहीं हुए बल्कि उसको इजाफा किया गया, उसको एनलार्ज किया गया है। तो ये जो दलाइल थे वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिए गए फ्रीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शाम को इस केस का फैसला महफूज किया गया था और कहा गया था कि 5:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन उस फैसले में ताख़ीर हुई और चीफ जस्टिस की जानिब से अदालत में कहा गया कि कुछ टेक्निकल मसाइल थे जिसकी वजह से इस केस का फैसला सुनाने में कुछ ताख़ीर का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फैसला सुना दिया है और अब ये तारीखी फैसला यकीनन इससे पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती का एक नए सफ़र का आगाज़ होगा। अब ये तवक्को की जा सकती है कि पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो एक उनका एक असूली मौक़िफ़ था कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट होने चाहिए। माजी में आज भी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल बेंचेस बनाए गए और उन बेंचेस से फैसले करवाए गए। अब वो सिलसिला यकीनी तौर पर रुक जाएगा और वो जजेस उस बेंच मज़ाहिर तो इस बड़े फैसले के बाद यही होता हमें दिखाई दे रहा है, हम उम्मीद भी यही करते हैं एक बड़ा अच्छा और एक बड़ा वाज़े फैसला सामने आए। आप हमारे साथ रहेगा सईद। तौसीफ अब्बासी भी हमारे साथ हैं। तौसीफ, पहली बार ये तारीख रकम हुई है कि लाइव इस तरह से तमाम समातें होना, हेयरिंग होना, एक एक लफ्ज़ एक एक जो है रिकॉर्ड का वो हिस्सा बन चुका है। ये जो केस है जिसका आज बड़ा फैसला आया है, इस पे क्या इस बारे में आप कहेंगे? कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी मदिया, ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने चार्ज अपना ओहदा संभालने के बाद जो भी मेन बड़े केसेस हैं उनको उनकी समाअत जो है वो लाइव नशर करने की इजाज़त दी। इससे पहले मुल्क की तारीख में इस टाइप का कोई वाक़या नहीं था। और उसके बाद जो आज का केस है इसमें अब जो चूँकि फ़ैसला सामने आ चुका है, इस फैसले में ये बताया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट तौसीफ, आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है। मैं आपसे मजीद इस बारे में यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं ज्वाइन किया जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा ने। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त के लिए। आज एक बड़ा फैसला सामने आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसको कानूनी